رہا ہے۔ محبوب جو عرض کرنا ہے کر لے، جو عرض کرنا ہے کر لے۔ ان کو موقع ملا اس مقام کے مقابلے میں مقام ادنا پر، یہ مقام اعلیٰ و عرفہ تھا بہت، ان کو موقع ملا تو عرض کی مولا دکھا دے۔ اللہ نے کلام کر کے پوچھا محبوب اب جو کہنا ہے کہہ لے، قربان جائیں اس عاشق کا جواب بھی سن لو۔ حضور نے التجا کی، کچھ نہیں مانگا، ہائے ہائے نہیں کہا مولا دیدار دے، کیا عرض نہیں کیا مولا رب ارنی انظر الیک نہیں کہا۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب جو کہنا ہے کہہ لے۔ اس عاشق نے کہا مولا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہنا یہ ہے کہ محبوب سب کچھ تیری نظر کرنے آیا ہوں۔ ہائے 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 سب کچھ تیری نظر کرنے آیا ہوں مولا، ساری بندگی تیری ہے، تیرے لیے ساری عاجزی تیرے لیے، میری جبین کے سجدے تیرے لیے، میری عبادتیں طاعتیں تیرے لیے مولا، کہنا کیا ہے؟ ایک ہی التجا ہے مولا سب کچھ تیری نظر کرتا ہوں، قبول کر لے۔ ہائے ہائے عشق اس مقام پر تھا کہ کوئی طلب دیدار نہ تھی، طلب رویت نہ تھی، اس مقام پر طلب قربت نہ تھی۔ اس مقام پر جب موقع ملا تو کیا کیا مولا بس عاجزی بندگی پیش کرنے آیا ہوں۔ ہائے ہائے عاجزی بندگی پیش کرنے آیا ہوں، میرے آقا نے عاشقوں کو عاشقی سکھا دی۔ ہائے ہائے میرے مولا نے عاشقوں کو عاشقی سکھا دی۔ جب عرض کیا مولا عرض یہ ہے کہ سب کچھ تیری نظر ہے، تو اس نے کہا محبوب اگر تیری طلب کوئی نہیں، تیری درخواست کوئی نہیں، اور طلب یہ ہے کہ سب کچھ میرے لیے ہے، تو محبوب حکم ہوا پردہ اٹھا دیا، فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، پردہ اٹھ گیا، پھر محبوب تکتا رہا تکتا رہا تکتا رہا۔ آقا نے کوئی آرزو نہ کی، اس نے پھر کوئی پردہ نہ چھوڑا، کوئی حجاب نہ چھوڑا۔ عشق ہائے ہائے اپنے کمال پہ پہنچا، یہ وہ سبق تھا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو پھر حبوط ہوا زمین پر تو فرض کیا باری تعالیٰ ربنا ظلمنا انفسنا، ظلم کر بیٹھا ہوں اپنی جان پر۔ ظلم کیا تھا کہ مظہر کی طرف رجوع کر بیٹھا ہوں، تیرے دیدار کی ہی صحیح، تیری قربت اور بقا کی ہی صحیح تیرے لیے، مگر خواہش کر بیٹھا ہوں جو میرے اور تیرے درمیان حائل ہو گئی، خواہش بھی تیری تھی، وہ خواہش کر بیٹھا ہوں، خسارہ ہو گیا ہے مقام تنزیہ پر، تو مولا معاف کر دے۔ فرمایا آدم اب معافی کے لیے راستہ بتاتا ہوں، اگر تو چاہے کہ دوبارہ سفر کر کے اس مقام پر پہنچے، زمین پر جا، اگر قربت میں رہو گے تو لذت و نعمت میں رہو گے، قربت میں تلذذ اور تنعم ہے، قربت میں لذتیں ہیں، نعمتیں ہیں، نوازشیں ہیں، اور اتنی لذتیں نعمتیں نوازشیں ہوں تو دو آزمائشیں ہمہ وقت رہتی ہیں، ایک آزمائش ادب کی، ایک آزمائش شکر کی۔ اتنی قربت کا ادب کون کر سکے؟ ہمارے لیے سبق آ رہا ہے۔ اب ہم یہاں نیچے آ گیا ہوں، نوازشیں ہوں، رب کی نعمتیں ہوں، عنایتیں ہوں، تو دو آزمائشیں ہیں، اتنی قربت میں ادب کون رکھ سکے اور اتنی نوازشوں پر شکر کون بجا لا سکے۔ فرمایا آدم تجھے اور تیری نسل بنی آدم کو سبق دیتا ہوں، اگر پلٹ کے پھر میرے مقام قربت پہ آنا چاہیں تو ان نعمتوں کی آزمائشوں سے دور ہوں، زمین پہ اتریں، یہاں لذت و نعمت ہے، زمین پہ جاؤ گے تو توبہ اور بکا ہے، زمین پہ جاؤ گے تو توبہ اور
बुका है, गिरिया जारी है, रोना धोना है, तजर्रो है। तो इसलिए फिर अगर कोई सफर मेरी तरफ करना चाहे तो लोगों इसका रास्ता हर वक्त तौबा में रहना है, हर वक्त तजर्रो में रहना है, हर वक्त गिरिया बुका में रहना है। हम गिरिया भूल गए, हमारी जिंदगियां अल्लाह के लिए रोने से खाली हो गई, हमारी आंखों के आंसू सूख गए, हमारी रूहें कैफियत बुका से खाली हो गई, हमारे दिल लज्जत तजर्रो से खाली हो गए। लोगों फिर अगर अल्लाह की तरफ रुजू चाहते हो, अल्लाह के कुर्ब की तरफ जाना चाहते हो और फिर अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक के मोहब्बत और मारिफत को जोड़ना चाहते हो तो उसकी सीढ़ी बता रहा हूं, हर वक्त तौबा गिरिया बुका किया करो, हर वक्त तौबा किया करो, गिरिया बुका किया करो, जारी और तजर्रो किया करो, जमीन सजदे में झुकाकर हर वक्त रोया करो। उस वली की तरह जो सारी रात इबादत करता, सारी रात सजदे करता, सारी रात क़याम करता और जब सुबह की पौ फूटती रात भर इबादत और सजदों के बाद फिर सजदे में गिर के ज़ारो कतार रोता और रो के कहता, मौला जो सारी रात तेरा गुनाह किया है, बेअदबी की है, मुझे माफ कर देना। ये जो सारी रात तेरा गुनाह करता रहा हूं, तेरे गुनाह करता रहा हूं, माफ कर देना। तालिबों ने, मुरीदों ने पूछा, हजरत आप तो सारी रात इबादत करते हैं और इबादत के बाद कहते हैं ये जो मैंने गुनाह किया है माफ कर देना, इबादत गुनाह कैसे हो गई? तो अल्लाह के वली आशिक लोग थे, आशिक लोग थे जो पासे अदब जिनके पास था, आदाब अदब जिनके पास था, आदाब कुर्बत जिनके पास था, आदाब इश्क जिनके पास था, आदाब मारिफत जिनके पास थे, उन्होंने कहा हाँ इससे बड़ा गुनाह क्या है कि मेरा पूरा जिस्म इस काबिल न था कि खुदा के हुजूर उसकी दहलीज पे खड़ा होता, सारी रात इस जिस्म के साथ क़याम करता रहा, इससे बड़ा गुनाह क्या होगा? मेरी जमीन और सर इस काबिल न था कि खुदा के हुजूर झुकता, इस सर से सजदा करता रहा, इससे बड़ी बेअदबी क्या होगी? मेरी जुबान इस काबिल न थी कि अल्लाह का नाम लेती, इस जुबान से अल्लाह का नाम पुकारता रहा, इससे बड़ी बेअदबी क्या होगी? सो इश्क और अदब वाले तो इबादत करके भी इबादत को गुनाह समझते हैं, क्योंकि उनकी इबादत अल्लाह के मकाम में बुलंद के लायक नहीं होती, उसके मुकाम रफी के जायब के लायक नहीं होती। लिहाजा हर वक्त वो तौबा में रहते हैं, हर वक्त वो वादी तौबा में रहते हैं, हर वक्त वो वादी गिरिया जारी में रहते हैं, हर वक्त। फिर जब तौबा और गिरिया जारी होगी, लोगों बताओ फिर तकब्बुर कहां होगा, रऊनत कहां होगी? जिनको हर वक्त रोने धोने से फुर्सत न मिले, आंख रोए या दिल रोए, आंख रोए या रूह रोए, जाहिर रोए या बातिन रोए, जिनको गिरिया बुका से फुर्सत नहीं, उन्हें हिर्स व आज का वक्त कहां मिलेगा, गीबत व चुगली का वक्त कहां मिलेगा? लोगों शब-ए कादर आज की रात अपनी जिंदगियों में एक इनकलाब बर्पा करने का अहद करके चलो। रब से कट गए हैं हम, बहुत शकावत बदबख्ती और दूरियों की वादियों में भटक रहे हैं। आओ तौबा का दामन थाम लो, हम वक्त गिरियाजारी की राह पर चल पड़ो, हर वक्त अल्लाह के हुजूर खुशू और तजर्रो में आ जाओ। तौबा गिरिया बका, पर्दे उठा